Hello students, welcome to this new lecture of solution of system of linear equations. In this particular playlist of the solution of system of linear equations मध्ये या टॉपिकच्या अंडर आपण आतापर्यंत जे काही 14 लेक्चर्स बघितलेले आहेत त्या 14 लेक्चर्स मध्ये लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 5 म्हणजे लेक्चर नंबर 1 ते लेक्चर नंबर 5 याच्यामध्ये आपण बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ मॅट्रिसेस पाहिले होते. त्याच्यामध्ये आपण जस्ट इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन ऑफ मॅट्रिक्स, त्याच्यानंतर डेफिनेशन्स ऑफ व्हेरियस टाइप्स ऑफ मॅट्रिसेस, त्याच्यानंतर मॅट्रिक्सच्या कन्सल्टिंग जे काही बेसिक पॉइंट्स आहेत ते सगळे आपण लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 5 पर्यंत पाहिलेले होते. सिमिलरली फ्रॉम लेक्चर नंबर 6 टू लेक्चर नंबर 14 we seen varieties of definitions, that is of augmented matrix, representation of system of linear equations in the form of matrix equation. Then we seen definition of echelon form, definition of reduced to echelon form. Then we seen how to reduce the given matrix into echelon form and reduced to echelon form. Similarly, after that we seen two methods, that is a Gaussian or a Gauss elimination method to solve system of linear equations. Similarly, we seen another method, that is a Gauss-Jordan elimination method to solve the given system of linear equations. By using that two methods, we obtain the solution of system of linear equations. Varieties of solutions may occur that we seen in the previous lecture also. That is a solution of system of linear equation may be unique or may be infinitely many. Similarly, we seen examples in which this given system of linear equation does not possess any solutions. That is, from lecture number 6 to lecture number 14, we seen the two methods, that is a Gauss and Gauss-Jordan elimination method to solve the system of linear equations. In that we covered all the articles, that is all the types of solutions, all the examples having different types of solutions. That is a unique example, unique solution example. The next one, infinitely many solutions type example. Similarly, no solution type examples. Okay, now that two methods, that is a Gauss elimination method and Gauss-Jordan elimination method, these two methods are direct methods. These two methods are also known as a direct methods to solve the given system of linear equations. Okay, now direct methods, why these methods are called as a direct methods? या methods ला direct methods का म्हणायचं? कारण या दोन मेथड्सने, गॉसियन इलिमिनेशन मेथड असू द्या किंवा गॉस-जॉर्डन इलिमिनेशन मेथड असू द्या, या दोन मेथड्सने आपण होमोजिनियस सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन सुद्धा सोडवलेली आहे. सिमिलरली नॉन होमोजिनियस सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन सुद्धा सोडवलेली आहे. ओके, तर याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे आपण स्टेप बाय स्टेप इव्हॅल्युएशन करत जातोय, स्टेप बाय स्टेप अल्गोरिदम फॉलो करत जातोय आणि फायनल स्टेपला आपल्याला डायरेक्ट व्हेरिएबल्सच्या व्हॅल्यू मिळतात. म्हणजे x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग, z इक्वल टू समथिंग. That something, that solution may be of unique solution type or infinitely many solutions type. ठीक आहे, डायरेक्ट वन स्ट्रोक आपल्याला व्हेरिएबल्सच्या व्हॅल्यूज मिळतात. दॅट इज x, y, z असतील तर x, y, z, x1, x2, x3 असेल तर x1, x2, x3 अँड सो ऑन. म्हणजेच व्हेरिएबल्सच्या व्हॅल्यूज आपल्याला डायरेक्टली मिळतात, वन स्ट्रोक मिळतात. देअरफॉर these are two methods, that is a Gauss method and Gauss-Jordan elimination method. These are two methods are known as a direct methods. Okay, now in this lecture we are going to see indirect methods. Okay, now in this lecture we are going to see indirect methods. That indirect methods are also called as a iterative methods. Under the heading of iterative methods or indirect method, we have to see two methods. Varieties of methods, lots of methods are there, in which from which here we have to consider only two indirect methods or iterative methods. These are two methods are nothing but Jacobi's iterative methods and number two, that is a Gauss-Seidel iterative methods. Okay, these are two are the iterative methods. Okay, या दोन methods ला indirect methods किंवा iterative methods का म्हणायचं? Similarly, एखादी सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन्स ला आपल्याला सोल्युशन काढायचं असेल आणि ते सोल्युशन काढण्यासाठी जाकोबीज इटरेटिव्ह मेथड काय आहे आणि गॉस-सेडेल इटरेटिव्ह मेथड काय आहे ते आपण या लेक्चर मध्ये बघणार आहोत. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी what do you mean by indirect method. Similarly, we seen one method, that is a Jacobi's method. There are in all two methods, that is a Jacobi's iterative method and the Gauss-Seidel iterative methods, in which in this lecture we are going to discuss in detail Jacobi's
iterative method. Okay, so let us see indirect method or iterative method, that is a Jacobi's iterative method. Indirect methods or iterative methods. Varieties of iterative methods are there. Now in this topic we are going to see only two iterative methods. That is, in this topic we have to see the following two iterative methods, out of which number one, that is a Jacobi's iterative method, and number second, that is a Gauss-Seidel iterative method. Okay, varieties of भरपूर iterative methods आहेत, पैकी आपल्याला फक्त दोनच iterative methods स्टडी करायचे आहेत, out of which first one, that is a Jacobi's iterative method, and second one, that is a Gauss-Seidel iterative method. Let us see first method, that is a Jacobi's iterative method. Okay, आता या ज्या काही iterative methods आहेत किंवा या ज्या काही indirect methods आहेत, या indirect methods apply करायचे असतील तर there is one important condition, that is we can apply these iterative methods only when the number of variables that must be equal to number of equations. Okay, that is, if the given system is a square system, then and then only we can use iterative methods or indirect methods. Okay, म्हणजे जेवढे नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स असतील तेवढेच नंबर ऑफ इक्वेशन्स असले पाहिजेत. जर जेवढे नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स इक्वल टू तेवढेच नंबर ऑफ इक्वेशन्स असतील तर आणि तेव्हाच आपण इनडायरेक्ट मेथड किंवा इटरेटिव्ह मेथडचा वापर करू शकतो. देयर इज वन रिस्ट्रिक्शन. आता इनडायरेक्ट मेथड किंवा इटरेटिव्ह मेथड्स म्हणजे काय पहिल्यांदा थोडक्यात बघूयात आणि त्याच्यानंतर जॅकोबीज मेथड काय ते बघूयात. ओके, आता पाठीमागच्या आतापर्यंतच्या लेक्चरमध्ये आपण गॉस मेथड अँड गॉस जॉर्डन इलिमिनेशन मेथड बघितली होती. इंट्रोडक्टिव्ह पार्ट मध्ये सांगितल्याप्रमाणे त्या दोन्ही मेथड्स या डायरेक्ट मेथड्स होत्या. डायरेक्ट मेथड्स होत्या म्हणजे डेफिनेटली त्याच्यामध्ये आपण काय केलं होतं, डायरेक्ट येस एक्स इक्वल टू वाय इक्वल टू झेड इक्वल टू आपल्या डायरेक्ट वन स्टेप व्हॅल्यूज आल्या होत्या, तेच आपण डायरेक्ट फायनल सोल्युशन म्हणून कन्सिडर केलं होतं. ठीक आहे, दीज आर दी डायरेक्ट मेथड्स. आता इनडायरेक्ट मेथड्स मध्ये काय आहे किंवा इटरेटिव्ह मेथड्स मध्ये काय आहे, तर कोणती इटरेटिव्ह मेथड असू द्या, आपल्याला न्यूमेरिकल मेथड या पेपर मध्ये सेक्शन फर्स्ट किंवा सेक्शन सेकंड, पेपर फर्स्ट किंवा पेपर सेकंड कोणताही असू द्या, याच्यामध्ये आपल्याला बऱ्याचशा इटरेटिव्ह मेथड स्टडी करायचे आहेत. ठीक आहे, बऱ्याचशा इटरेटिव्ह मेथड स्टडी करायच्या आहेत. तर सगळ्या इटरेटिव्ह मेथड्सचा जो काही फ्लो आहे, जी काही प्रोसिजर आहे, जी काही मीनिंग आहे, ते सगळ्यांचं सेमच आहे. ओके, इटरेटिव्ह मेथड्स. इटरेटिव्ह मेथड्स मध्ये आपण काय करणार आहे, जनरल थीम ऑफ इटरेटिव्ह मेथड काय आहे, तर एखादं एक्झाम्पल, कोणतंही एक्झाम्पल आपण समजा इटरेटिव्ह मेथडने सोडवत असू. ओके, आपल्याला नॉन लिनियर इक्वेशन पण आहे, त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन आपल्याला पुन्हा सोल्युशन्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये सुद्धा काही इटरेटिव्ह मेथड्स पाहायचे आहेत. व्हॉट एव्हर इट मे बी द टॉपिक कोणताही असू द्या, जर कोणत्याही टॉपिक मधलं आपण न्यूमेरिकल मेथड्स एक्झाम्पल इटरेटिव्ह मेथडने सोडवणार आहोत म्हणजे नक्की काय करणार आहोत, व्हॉट इज द ऍक्च्युअल मिनिंग ऑफ इटरेटिव्ह मेथड, ते पहिल्यांदा आपण समजून घेऊया. ठीक आहे, आता इटरेटिव्ह मेथड मध्ये आपण काय असतं, कोणत्याही टॉपिक मधली कोणतीही इटरेटिव्ह मेथड असू द्या, याच्यामध्ये आपण काय करणार, तर वी आर गोइंग टू अज्युम इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन. ओके, इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन फॉर the value of the root, किंवा फॉर द सोल्युशन. ओके, पहिल्यांदा आपण काय करणार, तर दिलेल्या सिस्टीम ऑफ लिनियर इक्वेशनला आपण काही ना काहीतरी इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन फॉर द सोल्युशन कन्सिडर करणार. ओके, इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन. ठीक आहे, इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन म्हणजे काहीतरी आपण सुरुवातीचं सोल्युशन अज्युम करणार. ठीक आहे, कोणत्याही इटरेटिव्ह मेथड मध्ये आपण काय करणार, तर कुठून तरी एक इनिशिएट करायचं असतं, कुठून तरी एक सुरुवात करायची असते. त्यामुळे आपण काय करणार आहे, तर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इटरेटिव्ह मेथड्स बाय अज्युमिंग द इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन फॉर द सोल्युशन. ओके, म्हणजे जे काही सोल्युशन आपल्याला फायनल काढायचं आहे, त्या फायनल सोल्युशन साठी आपण काही ना काहीतरी इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन कन्सिडर करणार आहोत. ओके, हे आपण इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन आपल्या मनाने घेणार आहोत, ट्रायल अँड एरर मेथडने घेणार आहोत. ठीक आहे, पहिल्यांदा आपण इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन घेणार आहोत. नो डाऊट आपल्याला एक्झाम्पल कडे बघितल्यानंतर लगेच त्याचं सोल्युशन सांगता येत नसतं. ओके, एखादं एक्झाम्पल समजा तुम्हाला दिलेलं आहे, फाइंड आउट दी सोल्युशन ऑफ दी सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन, आणि एखादी सिस्टम दिली तर लगेच त्या सिस्टम कडे बघितल्यानंतर आपल्याला सोल्युशन देता येईल का, डेफिनेटली नाही. ती सिस्टम आपल्याला सोडवावी लागेल. ठीक आहे, म्हणून आपण काय करणार आहोत इटरेटिव्ह मेथड मध्ये, तर काही ना काहीतरी इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन आपण कन्सिडर करणार आहोत. ठीक आहे, आता इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन हे तुमचं फायनल सोल्युशन असेल का, डेफिनेटली नसणार आहे, कारण इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन आपण आपल्या मनाने ट्रायल अँड एरर मेथडने कन्सिडर करणार आहोत.
आणि ॲट each स्टेप we start by taking initial approximation for the solution as a 0. ओके, जनरली आपण प्रत्येक वेळेस 0 हे इनिशियल अप्रॉक्सिमेशनच घेणार आहोत. ते कसं घ्यायचं काय घ्यायचं ते पुढच्या मेथडमध्ये समजेलच. ठीक आहे, म्हणजे आपण पहिल्यांदा इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन फॉर द रूट किंवा फॉर द सोल्युशन कन्सिडर करणार आहोत. इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन कन्सिडर केल्यानंतर ते आपलं फायनल सोल्युशन नसणार आहे. ओके, ते आपलं फायनल सोल्युशन नसणार आहे. त्याच्यानंतर आपण काय करणार आहे, तर वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅल्क्युलेशन्स करत वी हॅव टू परफॉर्म व्हरायटीज ऑफ कॅल्क्युलेशन्स. ओके, वी हॅव टू परफॉर्म varieties of calculations किंवा varieties of iterations, number of iterations. We have to perform number of iterations. ठीक आहे, number of calculation आपण करणार आहोत. number of calculations किंवा number of iterations आपण perform करणार आहोत. आणि number of iterations perform करत we have to approach towards the correct solution of the system ऑफ द गिवन लिनियर इक्वेशन. ठीक आहे, म्हणजे पहिल्यांदा काय करणार आहोत, इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन इनिशिएट इटरेटिव्ह मेथडला आपण कुठून तरी इनिशिएट करणार आहोत, सुरुवात करणार आहोत. म्हणजे पहिल्यांदा आपण इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन फॉर द सोल्युशन किंवा इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन फॉर द रूट अज्युम करणार आहोत. त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन, ते इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन हे फायनल सोल्युशन मे बी असेल किंवा नसेल, शक्यतो फायनल सोल्युशन नसतंच. ठीक आहे, आता इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन कन्सिडर केल्यानंतर आपण व्हरायटीज ऑफ कॅल्क्युलेशन्स किंवा नंबर ऑफ कॅल्क्युलेशन्स करणार आहोत. जे काही आपण नंबर ऑफ कॅल्क्युलेशन्स करणार आहोत, ज्या काही आपण नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करणार आहोत, त्याला आपण इटरेशन्स असे म्हणणार आहोत. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे इटरेशन्स आपण कॅरी करणार आहोत, परफॉर्म करणार आहोत. आणि ते वेगवेगळ्या प्रकारचे इटरेशन्स परफॉर्म करत वी हॅव टू अप्रोच, वी हॅव टू मूव्ह, वी हॅव टू फॉरवर्ड टुवर्ड्स द करेक्ट सोल्युशन. ठीक आहे, म्हणजे असं सोल्युशन इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन मध्ये सुधारणा करत इम्प्रुव्हमेंट करत वी हॅव टू अप्रोच ॲट द करेक्ट सोल्युशन. दॅट इज द फ्लो ऑफ ईच अँड एव्हरी इटरेटिव्ह मेथड्स. गेटिंग दिस? म्हणजे प्रत्येक इटरेटिव्ह मेथडचा हाच फ्लो असणार आहे. काय करणार आहे, पहिल्यांदा इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन फॉर द रूट किंवा इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन फॉर द सोल्युशन काहीतरी आपण अज्युम करणार. त्याच्यानंतर ते इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन हे फायनल सोल्युशन कधीच नसतं हे आपल्याला माहिती आहे. त्या इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन मध्ये आपण व्हरायटीज किंवा नंबर ऑफ स्टेप्सचे कॅल्क्युलेशन्स करत राहणार. नंबर ऑफ स्टेप्सची कॅल्क्युलेशन करत राहणार म्हणजेच नंबर ऑफ इटरेशन्स, ज्या काही स्टेप्स आहेत त्याला आपण इटरेशन्स असं म्हणतो. नंबर ऑफ इटरेशन्स परफॉर्म करत राहणार आणि नंबर ऑफ इटरेशन्स परफॉर्म करत वी हॅव टू अप्रोच टुवर्ड्स द करेक्ट सोल्युशन. ओके, वी हॅव टू अप्रोच टुवर्ड्स द सोल्युशन. म्हणजेच वन स्ट्रोक डायरेक्ट आपल्याला आन्सर मिळत नाही. देअरफॉर दीज मेथड्स आर कॉल्ड एज अ इटरेटिव्ह मेथड्स और दीज मेथड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट मेथड. लक्षात येत आहे? म्हणजे डायरेक्ट आपल्याला सोल्युशन मिळत नाही, तर आपल्याला काय मिळतं, आपल्याला डायरेक्ट सोल्युशन फायनल सोल्युशन मिळत नाहीये. आपल्याला व्हरायटीज नंबर ऑफ स्टेप्स कॅल्क्युलेशन्स चे करावे लागतात, नंबर ऑफ इटरेशन्स कॅल्क्युलेट करावे लागतात आणि नंबर ऑफ इटरेशन्स कॅल्क्युलेट करत फायनल स्टेजला आपल्याला करेक्ट सोल्युशन पर्यंत पोहोचता येतं. म्हणजे इनडायरेक्ट मेथड, म्हणून या मेथडला आपण इनडायरेक्ट मेथड किंवा इटरेटिव्ह मेथड्स असं म्हणणार आहोत. ठीक आहे, आणि आपल्याला आता आजच्या या लेक्चर मध्ये वी हॅव टू सी मेथड्स टू सॉल्व the given system of linear equations, and that two methods are iterative methods, out of which first method is a Jacobi's iterative method. लक्षात येत आहे? Jacobi's iterative method काय बघूयात. या मेथड मध्ये आपल्याला एक नवीन सिम्बॉल इंट्रोड्यूस करायचा आहे. ओके, तो सिम्बॉल पण आता इथे आपण पाहूयात आणि त्याच्यानंतर मेथड काय ते बघूयात. ओके, नाउ आपल्याला आता सांगितल्याप्रमाणे ह्याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपल्याला इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन अज्युम करायचं आहे, त्याच्यानंतर नंबर ऑफ इटरेशन्स कॅरी आउट करत वी हॅव टू अप्रोच टुवर्ड दिस करेक्ट सोल्युशन. ओके, त्यासाठी आपण एक सिम्बॉल इंट्रोड्यूस करणार आहोत. समजा आपले x1, x2 आणि x3 हे तीन व्हेरिएबल्स आहेत. तर इथं आपण x1 आणि ब्रॅकेटमध्ये व इंडेक्सला ब्रॅकेटमध्ये आपण 1 लिहिणार आहोत. x1 रेस टू 1 हा सिम्बॉल आपण यूज करणार आहोत. x1 रेस टू 1 म्हणजे काय, दिस डिनोट द फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन, अप्रॉक्सिमेशन किंवा फर्स्ट इटरेशन असं म्हणलं तरी चालेल. फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x1. ठीक आहे, फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x1 म्हणजे x1 रेस टू. आता ऍक्च्युअली ते रेस टू नाहीये, ऍक्च्युअली ते इंडेक्स नाहीये, कारण त्याला आपण इंडेक्स मध्ये ब्रॅकेट टाकतोय. पण ते ब्रॅकेटमध्ये जी काही फिगर आहे, ब्रॅकेटमध्ये जी काही संख्या आहे ती काय दाखवते, x1 चं ते कितवं इटरेशन आहे किंवा x1 चं ते कितवं अप्रॉक्सिमेशन आहे. म्हणजे ऑफकोर्स लिहिताना आपण x1 रेस टू ब्रॅकेटमध्ये 1 लिहिणार
आणि वाचताना आपण वाचणार द फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x1. लक्षात येतंय. सिमिलरली समजा हे असं असेल x1 रेस टू 3 म्हणजे x1 आणि ब्रॅकेटच्या x1 चा इंडेक्स 3 असेल. ऍक्च्युअली तो इंडेक्स नाहीये, ऍक्च्युअली तो घातांक नाहीये. तर ब्रॅकेटमध्ये लिहिलेला फिगर, ब्रॅकेटमध्ये लिहिलेली संख्या काय दाखवते, तर ते किती नंबरचं अप्रॉक्सिमेशन आहे. म्हणजे x1 रेस टू 3 डिनोट्स काय डिनोट करेल, येस द थर्ड अप्रॉक्सिमेशन, द थर्ड अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x1. ठीक आहे. x1 चं तिसरं अप्रॉक्सिमेशन डिनोट करण्यासाठी आपण सिम्बॉल वापरणार आहोत x1 रेस टू 3. सिमिलरली समजा हे असं असेल x2 आणि त्याच्यावर ब्रॅकेट मध्ये 4 असेल x2 रेस टू 4. व्हॉट दिस इंडिकेट्स, हे काय डिनोट करत आहे, येस ब्रॅकेट मध्ये जी काही फिगर आहे, ब्रॅकेट मध्ये जी काही संख्या आहे ती म्हणजे काय, कितवा अप्रॉक्सिमेशन आहे, कितवा अप्रॉक्सिमेशन आहे, चौथं. कुणाचं, x2 चं. म्हणजे ते काय डिनोट करता येईल, येस डिनोट्स द फोर्थ अप्रॉक्सिमेशन, म्हणजे 4 नंबरचं अप्रॉक्सिमेशन, फोर्थ अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x2. ओके, फोर्थ अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x2. लक्षात येतंय. सिमिलरली समजा मला असं डिनोट करायचं असेल, suppose I want the second approximation for the value of a variable x3. समजा मला सेकंड अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x3 डिनोट करायचं असेल तर ते मी कसं डिनोट करणार, येस कितवा अप्रॉक्सिमेशन आहे, सेकंड. म्हणजे ब्रॅकेट मध्ये रेस टू 2 असेल. कुणाचं, x3 चं. म्हणजे which we denote by the symbol x3 raised to t. Okay, x3 raised to 2. म्हणजे x3 raised to 2 denotes the second approximation for the value of x3. Similarly, x2 raised to 3 याचा अर्थ काय होईल, x2 raised to 3 काय डिनोट करेल, लक्षात येते सिम्बॉल x2 raised to 3 denotes the third approximation for the value of x2. Okay, x2 या व्हेरिएबलचं तिसरं अप्रॉक्सिमेशन डिनोट करण्यासाठी आपण सिम्बॉल वापरणार आहे x2 रेस टू 3. गेटिंग दिस. ओके, हा एक सिम्बॉल आपल्याला जनरली इम्प्लिमेंट करायचा आहे. सपोज इन जनरल समजा हे xi रेस टू ब्रॅकेट मध्ये j असेल. याचा अर्थ काय, xi रेस टू j याचा अर्थ काय, xi या व्हेरिएबलचं j नंबरचं अप्रॉक्सिमेशन, दॅट इज अ जेथ अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ xi. लक्षात येतंय. द जेथ म्हणजे j नंबरचं approximation for the value of the variable xi. ठीक आहे. xi या व्हेरिएबलचं j नंबरचं अप्रॉक्सिमेशन डिनोट करण्यासाठी आपण सिम्बॉल वापरणार आहे xi रेस टू j. दिस हा एक नवीन सिम्बॉल आपल्याला इथं यूज करायचा आहे. लक्षात येतंय. या बेसिक आयडियाज किंवा बेसिक कन्सेप्ट किंवा बेसिक गोष्टी बघितल्यानंतर नाउ वी हॅव टू सी व्हॉट इज द ऍक्च्युअल जॅकोबीज इटरेटिव्ह मेथड. ओके, जॅकोबीज इटरेटिव्ह मेथड काय बघूयात. ऍज युजुअल मगाशी डिस्कस केल्याप्रमाणे इनडायरेक्ट मेथड्स मध्ये काय करायचं आता आपण डिस्कस केलं होतं. इटरेटिव्ह मेथड्स मध्ये काय करायचं आता आपण डिस्कस केलंय. या टॉपिक मध्ये आपल्याला 2 इटरेटिव्ह मेथड स्टडी करायचे आहेत. आउट ऑफ विच फर्स्ट वन दॅट इज अ जॅकोबीज इटरेटिव्ह मेथड अँड सेकंड वन दॅट इज अ गॉस सिडेल इटरेटिव्ह मेथड्स. या 2 इटरेटिव्ह मेथड्स आपण कधी यूज करतो, येस व्हेन वी आर गिवन द सिस्टम ऑफ, येस नंबर ऑफ इक्वेशंस अँड नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स मस्ट बी सेम. दॅट इज अ इफ वी आर गिवन a square system, then and then only we use these iterative methods. Okay, we illustrate or we explain this particular Jacobi's iterative method by taking a particular system of 3 linear equations in 3 variables. Okay, समजा आपण Jacobi's iterative method particularly 3 equations आणि 3 variables असणारी सिस्टीम घेऊन बघूयात. Okay, let us explain this Jacobi's method by taking 3 linear equations in 3 variables. Okay, consider a system of 3 linear equations in 3 variables given like this. That is a11 as usual, a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 that is equal to b1. Suppose this is equation number 1. Similarly, consider second equation, that is a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 is equal to next constant, that is a b2. Suppose this is equation number 2. And similarly, suppose we consider third equation like this, a31 x1 plus a32 x2
प्लस a33 x3 इज इक्वल टू b3. ठीक आहे, इक्वेशन नंबर 3 सपोज. अशा पद्धतीने आपण सिस्टम ऑफ 3 लिनियर इक्वेशंस इन 3 व्हेरिएबल्स x1 x2 x3 आपण घेतलेली आहे. ही सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन सोडवायची म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यूज ऑफ द व्हेरिएबल्स x1 x2 अँड x3. ओके, आणि हे आपण डायरेक्ट मेथडने कसं सोडवायचं हे पाहिलेलं आहे. आता आपण जॅकोबीज इटरेटिव्ह मेथड किंवा जॅकोबीज इनडायरेक्ट मेथड पाहत आहोत. ओके, नाउ in order to solve this particular system of 3 linear equations in 3 variables by using Jacobi's iterative method, we follow the following steps. As we discussed earlier, जसं आपण आता बघितलेलं आहे की इटरेटिव्ह मेथड मध्ये आपल्याला डायरेक्ट सोल्युशन मिळत नाही. पहिल्यांदा आपल्याला इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन काही ना काहीतरी कन्सिडर करावं लागेल. इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन फॉर द सोल्युशन घ्यावं लागेल. नंतर आपल्याला नंबर ऑफ इटरेशन्स कॅरी आउट करावे लागतील आणि नंबर ऑफ इटरेशन्स कॅरी आउट करत करत वी हॅव टू अप्रोच टुवर्ड्स द करेक्ट सोल्युशन. ओके, हा आपला फ्लो असणार आहे, हा आपला अल्गोरिदम असणार आहे. ओके, सो लेट अस बिगिन. आता इथे पहिल्या स्टेपला आपण नाव देऊयात किंवा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर फर्स्ट, rewrite the given system, of linear equations in the form of in terms of the variables x1 x2 and x3 as follows. ओके, पहिल्यांदा काय करायचं आहे, तर दिलेली जी काही सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन आहे त्यांची पुनर्मांडणी, त्यांचं रिरायटिंग इन द टर्म्स ऑफ व्हेरिएबल्स x1 x2 आणि x3 करायचं आहे. ते कसं करायचं बघूया. इक्वेशन नंबर 1 implies, yes, here first very important step number first, equation number 1 implies पहिल्या इक्वेशन नुसार पहिल्या व्हेरिएबलची किंमत काढायची. दुसऱ्या इक्वेशन नुसार we have to find out the value of the second variable x2. Similarly, from the third equation we are going to find out the value of the third variable, that is x3. ठीक आहे, म्हणजे इक्वेशन नंबर 1 नुसार इक्वेशन नंबर 1 हे इन टर्म्स ऑफ x1 लिहा, इक्वेशन नंबर 2 हे इन टर्म्स ऑफ x2 लिहा आणि इक्वेशन नंबर 3 हे इन टर्म्स ऑफ x3 लिहा. जेव्हा मी इक्वेशन नंबर 1 वरून, इक्वेशन नंबर 2 वरून आणि इक्वेशन नंबर 3 वरून असं बोलतोय, तेव्हा इक्वेशन नंबर 1 कोणतं असावं, इक्वेशन नंबर 2 कोणतं असावं आणि इक्वेशन नंबर 3 कोणतं असावं, या इक्वेशनच्या क्रमाला प्राधान्य आहे. यांचा क्रम कसा ठरवायचा हे आपण मेथड झाल्यानंतर पाहूयात. ओके, यांच्या क्रमाला महत्व आहे. इक्वेशन नंबर 1 implies, ठीक आहे, पहिल्या इक्वेशन नुसार पहिल्या व्हेरिएबलची किंमत काढा, म्हणजेच पहिल्या इक्वेशन नुसार पहिलं व्हेरिएबल a11 x1 एका बाजूला ठेवूयात, बाकी सगळ्या टर्म्स पक्षांतर करूयात. दॅट वी गेट a11 x1 इज इक्वल टू, यस, बाकी सगळ्या टर्म्स शिफ्टिंग करा, b1 minus a12 x2 goes there, becomes minus, that is a12 x2. Similarly, a13 x3 goes there, becomes minus a13 into x3. ठीक आहे. सिमिलरली फ्रॉम दिस आपला इंटरेस्ट आहे x1 मध्ये, त्याच्यानुसार आपण x1 ची किंमत काढूयात. x1 ची किंमत काढायची म्हणजे काय करायचं आहे, यस, इथं a11 नकोय, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय a11. दॅट वी गेट x1 इज इक्वल टू, दोन्ही बाजूला आपण a11 ने डिवाइड करूयात. Therefore, x1 is equal to b1 divided by a11 minus a12 divided by a11 into x2. प्रत्येक टर्मला a11 ने डिवाइड करूयात, मायनस a13 डिवाइड बाय a11 into x3 असेल. ठीक आहे, म्हणजे पहिल्या इक्वेशन नुसार आपण पहिल्या व्हेरिएबलची किंमत काढली, दॅट इज x1 is equal to b1 divided by a11 minus a12 divided by a11 into x2 minus a13 divided by a11 into x3. Suppose this is equation number next, equation number 4. Getting this? Okay. Similarly, त्याच पद्धतीने दुसऱ्या इक्वेशन नुसार दुसरी इक्वेशन हे in terms of second variable x2 represent करा. Therefore, equation number 2 implies. Equation number 2 implies. Yes. दुसऱ्या इक्वेशन नुसार दुसऱ्या व्हेरिएबलची म्हणजे x2 ची किंमत काढा, म्हणजेच x2 एका बाजूला ठेवून बाकी सगळ्या टर्म्स पक्षांतर करा. दॅट वी गेट a22 x2 इज इक्वल टू, बाकी सगळ्या टर्म्स तिकडे शिफ्ट करा, b2 ॲज इट इज,
here a21 x1 goes there, becomes minus a21 into x1. Similarly here a23 x3 goes there, becomes minus a23 into x3 असेल. ओके, फ्रॉम दिस आवर इंटरेस्ट इज इन x2. x2 मध्ये आपला इंटरेस्ट आहे, x2 ची किंमत काढायची. त्यासाठी काय करा, इथे a22 नकोय, इथला a22 गाळून टाकण्यासाठी डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय a22, दोन्ही बाजूला a22 ने डिवाइड करा. दॅट वी गेट x2 इज इक्वल टू b2 डिवाइडेड बाय a22 माइनस a21 डिवाइडेड बाय a22 into x1 minus a23 divided by a22 into x3 असेल. ओके, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर. नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5. ठीक आहे, समजा इक्वेशन नंबर 5 आहे. तसंच तिसऱ्या इक्वेशन नुसार किंवा तिसरं इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ थर्ड व्हेरिएबल, म्हणजे तिसरं इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ थर्ड व्हेरिएबल दॅट इज इन टर्म्स ऑफ x3 आपल्याला मांडावे लागेल. इक्वेशन नंबर 3 implies getting this. मस्त आहे, व्हेरी सिंपल थिंग. इक्वेशन नंबर 3 implies तिसरं व्हेरिएबल असणारी टर्म एका बाजूला ठेवून बाकी सगळ्यांचं पक्षांतर करूयात. a33 x3 इज इक्वल टू, पक्षांतर करा, हियर b3 as it is RHS minus a31 goes there, becomes minus a31 into x1. Similarly a32 goes there, becomes minus a32 into x2 असेल. ओके, फ्रॉम दिस आवर इंटरेस्ट इज इन x3. आपल्याला x3 ची किंमत काढायची आहे. therefore from this we can write down the value of x3 as, ओके, that is equal to, इकडे a33 नकोय म्हणून आपण काय करूयात, दोन्ही बाजूला a33 ने डिवाइड करूयात. that we get x3 is equal to b3 divided by a33 minus a31 divided by a33 into x1 and minus a32 divided by a33 into x2 असेल. Suppose this is the equation number. Next, equation number 6. Getting this? This is step number 1. That is, we write the given system of linear equation in terms of the variables x1, x2 and x3. Okay. पहिल्या इक्वेशन नुसार x1 ची किंमत काढा, म्हणजे x1 एका बाजूला ठेवून बाकी सगळ्या टर्मचं पक्षांतर करा. दुसऱ्या इक्वेशन नुसार x2 ची किंमत काढा आणि तिसऱ्या इक्वेशन नुसार x3 ची किंमत काढा. जेव्हा पहिल्यावरून x1 आणि दुसऱ्यावरून x2 आणि तिसऱ्यावरून x3 म्हणतोय, तेव्हा इक्वेशन नंबर फर्स्ट कोणता असावं, सेकंड कोणता असावं आणि थर्ड कोणता असावं, यांच्या क्रमाला प्राधान्य आहे, यांच्या क्रमाला महत्व आहे. ते इक्वेशन्स कोणत्या क्रमाने घ्यायचे हे आपण एका विशिष्ट स्ट्रॅटेजीने घेणार आहोत. त्या स्ट्रॅटेजीला आपण पायवोटिंग किंवा पिवोटिंग स्ट्रॅटेजी असं म्हणणार आहोत. ती स्ट्रॅटेजी काय आहे आपण मेथड संपल्यानंतर बघूया. ठीक आहे, ऑफकोर्स वी राइट द इक्वेशन्स इन टर्म्स ऑफ व्हेरिएबल्स. लक्षात येत आहे. नाउ स्टेप नंबर सेकंड. या स्टेप नंबर सेकंड पण समजतंय का सगळ्यांना, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? ओके, स्टेप नंबर सेकंड, याला तुम्ही इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन असं म्हणू शकता. ठीक आहे, इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन और इनिशियल इटरेशन और इनिशियल INITIAL इनिशियल इटरेशन असं म्हणू शकता. इनिशियल इटरेशन मध्ये काय असेल तर वी टेक initial approximation for the solution as x1 is equal to x1 raised to 0. x1 raised to 0 is the symbol used for initial approximation. मगाशी आपण डिस्कस केलं. that is equal to 0. Similarly x2 is equal to x2 raised to 0, म्हणजे initial approximation for the value of x2. We take that initial approximation as a 0, and similarly x3 that is equal to the initial approximation for the value of x3, symbol असेल x3 raised to 0 is equal to 0. ठीक आहे, इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन मगाशी सांगितल्याप्रमाणे पहिल्यांदा आपण काही ना काहीतरी इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन घेणार, नंतर आपण नंबर ऑफ इटरेशन्स कॅरी आउट करत वी हॅव टू अप्रोच टुवर्ड्स द करेक्ट सोल्युशन. दॅट इज द फ्लो ऑफ इटरेटिव्ह मेथड. ओके, तर जॅकोबीज मेथड मध्ये आपण पहिल्यांदा काय करणार आहे, x1, x2, x3 चे इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन कन्सिडर करणार आणि ते इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन आपण काय घेणार आहोत, 0. दॅट इज टेक x1 is equal to x2 is equal to x3 is equal to initial approximation equal to 0. ठीक आहे, नेक्स्ट वन पुढे स्टेप नंबर 3.
असं येत आहे. म्हणजे आपण आता मेथड इनिशिएट केली पहा, मेथड आपण स्टार्ट केली, मेथड आपण सुरुवात केली. नेक्स्ट वन स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 काय बघूयात. स्टेप नंबर 3 ह्याला आपण फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन म्हणूयात. फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन or you may call this as a first iteration. Okay, first approximation किंवा first iteration. Okay, first iteration मध्ये आपल्याला या स्टेपचा आउटपुट म्हणजे ही स्टेप कॅरी आउट केल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल, तर फर्स्ट अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यूज फॉर फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन्स फॉर द व्हॅल्यूज ऑफ x1 x2 and x3 मिळेल. ओके, म्हणजे याचा आउटपुट काय मिळेल, म्हणजे याचा एम काय, याचं इंटेन्शन काय, दॅट इज टू फाइंड फर्स्ट अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यूज फॉर variables x1, x2 and x3, that is to find first approximate values for x1, x2, x3. म्हणजे सिम्बॉल काय असेल, to find x1 raised to 1, x2 raised to 1 and x3 raised to 1. म्हणजेच first approximate values for the variables x1, x2 आणि x3 आपण काढणार आहोत. ठीक आहे. नाउ सी फर्स्ट इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 आणि इक्वेशन नंबर 6 आपण मांडलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये इथून पुढे जेव्हा जेव्हा आपल्याला x1 ची किंमत काढायची असेल ॲट दॅट टाइम वी हॅव टू मेक यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 4. ठीक आहे. व्हेनेवर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ x1 ची कोणत्याही व्हॅल्यू काढायची असेल ॲट दॅट टाइम वी हॅव टू मेक यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 4 बिकॉज द LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 4 इज x1. Similarly, whenever we are going to find out the values of x2 at that time we have to make use of equation number 5. म्हणजे जेव्हा जेव्हा आपल्याला x2 च्या अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यूज काढायचे असतील at that time we have to make use of equation number 5 because LHS of equation number 5 is x2. Similarly, whenever we are going to find out the initial or we are going to find out the approximate values for the third variable x3 at that time we are going to make use of equation number 6 because the LHS of equation number 6 is our x3. ठीक आहे. म्हणजे इथून पुढे जेव्हा जेव्हा आपल्याला x1 ची व्हॅल्यू काढायची असेल ॲट दॅट टाइम वी हॅव टू मेक यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 4. जेव्हा जेव्हा आपल्याला x2 च्या अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यूज काढायचे असतील तेव्हा आपण इक्वेशन नंबर 5 चा उपयोग करणार आणि जेव्हा जेव्हा आपल्याला x3 च्या व्हॅल्यूज काढायचे असतील तेव्हा तेव्हा आपण इक्वेशन नंबर 6 चा यूज करणार आहोत. ओके, लक्षात आहे. नाउ सिमिलरली प्रोसीड. ऍक्च्युअल काय बघूयात प्रोसेस. फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन आपण कॅरी आउट करतोय. गेटिंग, लक्षात येतंय का सगळ्यांना. कोणाला काय शंका असेल तर यू कॅन मेन्शन दॅट इन कमेंट बॉक्स. ओके, फर्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट मेथड. याच्यावर एक्झाम्पल पण असतं आणि थेओरिटिकल कन्सेप्ट पण येऊ शकतो. एक्झाम्पल इज क्वाइट सिम्पल ॲज कम्पेअर टू गॉस मेथड ऑर ॲज कम्पेअर टू गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड. ओके, टू फाइंड x1 raised to 1, x2 raised to 1 and x3 raised to 1, that is to find first approximations for the values of x1, x2 and x3. ठीक आहे. टू फाइंड काढूयात व्हॅल्यू. टू फाइंड x1 raised to 1 म्हणजे फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x1. ठीक आहे. आता x1 ची व्हॅल्यू काढत असताना कोणत्या इक्वेशनचा यूज करणार आहे. येस, इक्वेशन नंबर 4 चा आपण यूज करणार आहोत. आता इक्वेशन नंबर 4 मध्ये व्हॉट इज युअर RHS. LHS ची किंमत काढायची म्हणजे RHS माहित पाहिजे. RHS मध्ये नोन कोण आहे आणि अननोन कोण आहे बघूयात. येस, B1 म्हणजे RHS चा कॉन्स्टंट हा आपल्याला माहिती आहे. सिमिलरली A11 म्हणजे काय असतो. येस, x1 चा कोएफिशियंट तो पण आपल्याला माहिती आहे. A12 म्हणजेच x2 चा कोएफिशियंट तो आपल्याला सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन मध्ये दिलाय, माहिती आहे. A11 माहिती आहे. सिमिलरली A13 माहिती आहे आणि A11 सुद्धा माहित आहे. म्हणजे माहित नाहीये कोण. येस, x2 आणि x3 यांच्या व्हॅल्यू माहित नाहीये. म्हणजे x2 इक्वल टू समथिंग आणि x3 इक्वल टू समथिंग जर आपण इक्वेशन नंबर 4 मध्ये पुटअप केलं, इक्वेशन नंबर 4 सोडवलं तर आपल्याला x1 ची किंमत मिळेल. ठीक आहे. म्हणजे x1 ची किंमत काढायची असेल तर इक्वेशन नंबर 4 मध्ये आपल्याला x2 ची आणि x3 ची काहीतरी किंमत टाकावी लागेल. ती किंमत काय टाकायची, म्हणजेच इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन टाकावं लागेल. म्हणजेच काय, टू फाइंड x1 raised to 1 पुट. असं येतंय. टू फाइंड x1 raised to 1 पुट. इक्वेशन नंबर 4 च्या RHS मध्ये अननोन कोण आहेत. x2 इज इक्वल टू x2 ची किंमत आपण टाकणार किती, इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन म्हणजेच x2 raised to 0 इज इक्वल टू 0 अँड अजून अननोन कोण आहे x3. x3 ची व्हॅल्यू आपण पुटअप करणार x3 raised to 0 दॅट इज इक्वल टू 0 इन कशात, इक्वेशन नंबर 4 मध्ये. ठीक आहे. इक्वेशन नंबर 4 मध्ये इक्वेशन नंबर 4 च्या RHS मध्ये x2 इज इक्वल टू 0 आपण पुटअप करणार, सिम्प्लिफाय करणार. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपल्याला x1 raised to 1 ची व्हॅल्यू मिळेल. x1 raised to 1 ची व्हॅल्यू मिळेल म्हणजेच
फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x1 मिळेल. गेटिंग दिस? लक्षात येत आहे? ओके. सिमिलरली टू फाइंड x2 raised to 1 म्हणजे फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x2. ओके. आता x2 ची किंमत काढण्यासाठी कोणते इक्वेशन यूज करणार? येस, इक्वेशन नंबर 5 ची LHS x2 आहे. म्हणजे x2 ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी इक्वेशन नंबर 5 चा आपण यूज करणार. इक्वेशन नंबर 5 मध्ये मगाशी सांगितल्याप्रमाणे काय काय माहिती आहे? b2 म्हणजे RHS चा कॉन्स्टंट माहिती आहे, a21 म्हणजे x1 चा कोएफिशियंट माहिती आहे, x3 चा कोएफिशियंट a23 सुद्धा आपल्याला माहिती आहे. सिमिलरली वी नो a22 आपल्याला माहिती आहे. a22 म्हणजे काय? x2 चा कोएफिशियंट. हे आपण सिस्टीम बघून सांगू शकतो. म्हणजे माहित नाहीये कोण? फक्त x1 आणि x3. जर इक्वेशन नंबर 5 च्या RHS मध्ये आपण x1 ची आणि x3 ची काहीतरी किंमत पुटअप केली, सिम्प्लिफाय केलं, तर आपल्याला व्हॅल्यू कशाची मिळेल? येस, x2 ची मिळेल. ठीक आहे. म्हणजे टू फाइंड x2 raised to 1 that is the first approximation for the value of x2, we are making use of equation number 5. In that equation number 5 put equation number 5 च्या RHS फोकस करा. इक्वेशन नंबर 5 मध्ये RHS मध्ये अननोन कोण कोण आहेत? x1 is equal to, त्याच्याऐवजी आपण पुटअप करणार इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन that is x1 raised to 0 is equal to 0 and दुसरा अननोन कोणता आहे? x3 that is equal to, x3 ची किंमत आपण पुटअप करणार इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन x3 raised to 0 that is equal to 0 आपण अज्युम केले इन इक्वेशन नंबर 5. ठीक आहे. इक्वेशन नंबर 5 मध्ये x1 is equal to 0, x3 is equal to 0 पुटअप करणार, सिम्प्लिफाय करणार आणि आपल्याला कशाची व्हॅल्यू मिळेल? x2 raised to 1 ची, म्हणजेच फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x2 मिळेल. सिमिलरली टू फाइंड, लक्षात येते का? व्हेरी सिंपल थिंग. एकच इटरेटिव्ह स्टेप व्यवस्थित अंडरस्टँड करून घ्या. पुढच्या स्टेपला पुन्हा तेच करत बसायचं आहे. म्हणजे इटरेशन्स म्हणजे तेच कॅल्क्युलेशन आपल्याला पुन्हा बघायचे आहेत. तर पहिली स्टेप समजणं फार महत्वाचं आहे. ठीक आहे. सिमिलरली टू फाइंड फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x3 that is to find x3 raised to 1. सिम्बॉल काय आपल्याला माहिती आहे? पुट. येस, x3 ची अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू काढणार आहे. जेव्हा आपल्याला x3 ची व्हॅल्यू काढायची असेल तेव्हा आपल्याला काय ठरलंय मगाशी? इक्वेशन नंबर 6 चा उपयोग करणार. इक्वेशन नंबर 6 मध्ये RHS फोकस करा. RHS मध्ये माहिती आहे कोण बघूयात आणि माहित नाहीये कोण बघूयात. जे माहित आहेत त्यांचा प्रश्न नाहीये, जे माहित नाहीयेत त्यांच्या व्हॅल्यूज अज्युम करावे लागेल. काय माहिती आहे? b33 म्हणजे RHS चा कॉन्स्टंट आपल्याला माहिती आहे, a31 माहित आहे, a32 माहित आहे. सिमिलरली a33 म्हणजे काय? x3 चा कोएफिशियंट, तो पण आपल्याला सिस्टीम नुसार इझिली सांगता येईल. म्हणजे माहित नाहीये कोण? फक्त x1 आणि x2. जर इक्वेशन नंबर 6 मध्ये x1 ची आणि x2 ची आपण काहीतरी व्हॅल्यू पुटअप केली, सिम्प्लिफाय केलं, तर आपल्याला इक्वेशन नंबर 6 वरून कशाची व्हॅल्यू काढता येईल? येस, x3 ची व्हॅल्यू काढता येईल. म्हणजेच टू फाइंड x3 raised to 1 पुट काय टाकावं लागेल? x1 is equal to unknown x1 raised to 0 म्हणजेच इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन जे आपण अज्युम केलंय 0 and x2 is equal to initial approximation that is x2 raised to 0 is equal to 0 in equation number 6. Getting this? Equation number 6 मध्ये x1 is equal to 0, x2 equal to 0 आपण पुटअप करणार, सिम्प्लिफाय करणार. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपल्याला x3 raised to 1 ची किंमत मिळेल. म्हणजेच फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x3 मिळेल. लक्षात येते? Getting this? Okay, very simple. Thus after the first iteration we have first iteration carry out केल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल? we have x1 is equal to, x1 साठी आता नवीन व्हॅल्यू मिळाली, कोणती असेल? x1 raised to 1. इथं आपल्याला x1 raised to 1 ची किंमत मिळेल. सिमिलरली x2 is equal to x2 raised to 1. ठीक आहे. इक्वेशन नंबर 5 मध्ये किमती टाकल्यानंतर आपल्याला x2 raised to 1 म्हणजे फर्स्ट अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू फॉर द x2 मिळेल. सिमिलरली the new value available for x3 is nothing but x3 raised to 1. ठीक आहे. म्हणजे स्टेप नंबर 3 चा आउटपुट काय असेल? x1 साठी नवीन व्हॅल्यू मिळालेली असेल x1 raised to 1, x2 साठी नवीन व्हॅल्यू मिळालेली असेल x2 raised to 1 आणि x3 साठी नवीन व्हॅल्यू मिळालेली असेल x3 raised to 1. that is the first approximation for the value of x3. लक्षात येते? अशा पद्धतीने आपण पहिली स्टेप कंप्लीट करणार आहोत. ओके. सिमिलरली नाउ सेकंड स्टेप नंबर नेक्स्ट. लक्षात येते का इथपर्यंत? व्हेरी सिंपल. कुणाला काही अडचण असेल यू कॅन आस्क. स्टेप नंबर 4 त्याला आपण नाव देऊयात सेकंड अप्रॉक्सिमेशन or
यू मे कॉल दिस एज अ सेकंड इटरेशन. ओके, काही म्हणू शकता सेकंड अप्रॉक्सिमेशन और यू मे कॉल दिस एज अ सेकंड इटरेशन. ठीक आहे. आता सेकंड इटरेशन किंवा सेकंड अप्रॉक्सिमेशन कॅरी आउट केल्यानंतर आपल्याला आउटपुट काय मिळणार आहे, आपल्याला कशाच्या व्हॅल्यूज मिळवायच्या आहेत. येस, करेक्ट. सेकंड अप्रॉक्सिमेशन नंतर आपल्याला कशाच्या व्हॅल्यू मिळवायच्या आहेत, सेकंड अप्रॉक्सिमेशंस फॉर द व्हॅल्यूज ऑफ x1 x2 and x3. ठीक आहे. therefore to find second approximations for the values of x1 x2 x3, that is to find symbolical काय होईल, x1 raised to 2 x2 raised to 2 and x3 raised to 2. that is our target of step number 4. ठीक आहे. to find x1 raised to 2 x2 raised to 2 and x3 raised to 2, that is to find the second approximations for the values of x1 x2 and x3. लक्षात आहे. आता प्रोसीड ॲज युजुअल, नेहमीप्रमाणे जेव्हा जेव्हा आपल्याला x1 ची व्हॅल्यू काढायची असेल ॲट दॅट टाइम वी हॅव टू मेक यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 4 टू फाइंड x1 raised to 2 म्हणजे सेकंड अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x1. जेव्हा आपल्याला x1 ची व्हॅल्यू काढायची तेव्हा आपण इक्वेशन नंबर 4 चा उपयोग करणार. इक्वेशन नंबर 4 मधले अननोन्स किंवा व्हेरिएबल्स कोणकोणते आहेत त्यांच्या व्हॅल्यूज आपण पुट अप करणार. इक्वेशन नंबर 4 चे अननोन्स कोणकोणते आहेत, येस, x2 आणि x3. मला सांगितल्याप्रमाणे कोणकोणते आहेत, x2 आणि x3. x2 आणि x3 च्या ऐवजी आपण नवीन व्हॅल्यूज रिप्लेस करणार, सिम्प्लिफाय करणार आणि x2 raised to 1 म्हणजेच फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x1 आपण कॅल्क्युलेट करणार आहोत. ठीक आहे. टू फाइंड x1 raised to 2, that is a second approximation for the value of x1. इक्वेशन नंबर 4 ची RHS डोळ्यासमोर ठेवा, त्याच्यामध्ये पुट अप करा. पुट कशी व्हॅल्यू टाकावी लागेल इक्वेशन नंबर 4 मध्ये, इथं आहे पहा, कशी व्हॅल्यू टाकावी लागेल, x2 ची. x2 is equal to, now latest value available for x2 after performing third step is a x2 raised to 1. आता x2 साठी पहिल्या स्टेपला आपण इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन 0 यूज केलं. आता आपल्याकडे फर्स्ट स्टेप म्हणजे थर्ड स्टेप कॅरी आउट केल्यानंतर x1 x2 x3 साठी नवीन व्हॅल्यूज आलेले आहेत, x1 raised to 1 x2 raised to 1 आणि x3 raised to 1. तर नवीन व्हॅल्यूचा उपयोग करूया. दॅट इज पुट x2 is equal to x2 raised to 1 and another variable x3 is equal to the new value available for x3 after the first step is a x3 raised to 1 in कोणत्या इक्वेशन मध्ये, इक्वेशन नंबर 4. लक्षात आहे. म्हणजे इक्वेशन नंबर 4 च्या RHS मध्ये x2 आणि x3 च्या नव्याने अवेलेबल झालेल्या व्हॅल्यूज म्हणजेच x2 raised to 1 आणि x3 raised to 1 पुट अप करा, सिम्प्लिफाय करा. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल, x1 raised to 2 मिळेल. दॅट इज अ सेकंड अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x2 मिळेल. ओके. सिमिलरली टू फाइंड yes x2 raised to 2, that is the second approximation for the value of x2. x2 ची व्हॅल्यू काढत असताना इक्वेशन नंबर 5 चा आपण उपयोग करणार. इक्वेशन नंबर 5 ची RHS डोळ्यासमोर ठेवा. इक्वेशन नंबर 5 च्या RHS मध्ये जे काही अननोन्स आहेत, जे काही व्हेरिएबल्स आहेत त्यांच्या व्हॅल्यूज आपण पुट अप करत जाणार. ओके. इक्वेशन नंबर 5 ची RHS डोळ्यासमोर ठेवा. ओके. टू फाइंड x2 raised to 2, पुट इक्वेशन नंबर 5 च्या RHS मध्ये अननोन्स कोण आहेत, मगाशी सांगितल्याप्रमाणे x1 is equal to x1 ची आता अवेलेबल असणारी लेटेस्ट व्हॅल्यू अवेलेबल फॉर x1. ठीक आहे. लेटेस्ट व्हॅल्यू अवेलेबल फॉर x1 is a x1 raised to 1 and another variable which is a x3 and the latest value available for x3 after the first iteration is a x3 raised to 1 असेल in the RHS of equation number 5. ठीक आहे. इक्वेशन नंबर 5 च्या RHS मध्ये x1 इक्वल टू नवीन आलेली व्हॅल्यू x1 raised to 0 पुट अप करा आणि x3 is equal to नवीन आलेली व्हॅल्यू x3 raised to 1 पुट अप करा. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर वी गेट द सेकंड अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x2. सिमिलरली नाउ टू फाइंड, लक्षात येतंय का, गेटिंग दिस, टू फाइंड x3 raised to 2, that is a second approximation for the value of x2. पुट x3 ची व्हॅल्यू काढत असताना इक्वेशन नंबर 6 डोळ्यासमोर ठेवा. इक्वेशन नंबर 6 ची RHS फोकस करा. इक्वेशन नंबर 6 च्या RHS मधले अननोन्स कोणकोणते आहेत बघा. त्या अननोन्सच्या ऐवजी नवीन अवेलेबल ज्या व्हॅल्यू झालेल्या आहेत त्या व्हॅल्यूज पुट अप करा. इक्वेशन नंबर 6 ची RHS, येस, इक्वेशन नंबर 6 च्या RHS मधले अननोन्स कोणकोणते आहेत, इक्वेशन नंबर 6 च्या RHS डोळ्यासमोर ठेवा. इक्वेशन नंबर 6 च्या RHS मधले अननोन्स कोणकोणते आहेत, येस,
x1 आणि x2 आहे. ठीक आहे, तर x1 आणि x2 च्या ऐवजी नवीन व्हॅल्यू आपण पुटअप करणार. दॅट इज द पुट x1 is equal to latest value available for x1 after the first iteration is a x1 raised to 1 and another variable unknown is a x2 and put up the required value for x2 is equal to the latest value available for x2 is a x2 raised to 1 in equation number 6. ठीक आहे, इक्वेशन नंबर 6 मध्ये पुटअप करा, सिम्प्लिफाय करा. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपल्याला x3 raised to 2 ची व्हॅल्यू मिळेल, म्हणजेच सेकंड अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x2 मिळेल. ठीक आहे, सिमिल x3 मिळेल. therefore after second approximation we have the latest values for the variables x1 x2 and x3 as a x1 is equal to, आता x1 साठी नवीन व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली which is a x1 raised to 2. सिमिलरली x2 साठी सुद्धा आपल्याला नवीन व्हॅल्यू मिळाली which is a x2 raised to 2. Similarly we get the value for the third variable x3 as a x3 is equal to x3 raised to 2. That is a second approximation for the value of x2. लक्षात येते, म्हणजेच आफ्टर स्टेप नंबर 4 म्हणजे सेकंड अप्रॉक्सिमेशन नंतर आपल्याला आउटपुट कशाचा मिळालेला असेल, x1 x2 आणि x3 चा काय मिळाले असेल, तर x1 raised to 2 आणि x2 raised to 2 आणि x3 raised to 2. लक्षात येते, म्हणजेच आपण काय केलं पहा, पाठीमागच्या स्टेप नंबर 4 चा जो आउटपुट आहे दिस वन. ओके, पाठीमागच्या स्टेप नंबर 4 चा जो आउटपुट आहे तो पुढच्या पाठीमागच्या स्टेप नंबर 3 चा जो आउटपुट आहे तो पुढच्या स्टेप नंबर 4 च्या इनपुटला दिलेला आहे. ठीक आहे, म्हणजे इक्वेशन नंबर स्टेप नंबर 3 चा जो आउटपुट आहे तो इक्वेशन स्टेप नंबर 4 च्या इनपुटला दिलेला आहे. सिमिलरली लक्षात येते, इनपुटला देऊन आपल्याला नवीन व्हॅल्यूज मिळालेल्या आहेत x1 x2 x3 च्या which is nothing but x1 raised to 2 x2 raised to 2 आणि x3 raised to 2 असेल. लक्षात येते. ओके, तसंच स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5 व्हॉट इज नेम ऑफ दॅट स्टेप? येस, स्टेप नंबर 5 मध्ये आपल्याला काय म्हणता येईल, हेडिंग काय देता येईल, स्टेप नंबर 5. येस, स्टेप नंबर 5 यात आपल्याला काय मिळेल, याला नाव देऊयात थर्ड अप्रॉक्सिमेशन. थर्ड अप्रॉक्सिमेशन or you may call this as a third iteration. त्याला तुम्ही थर्ड इटरेशन किंवा थर्ड अप्रॉक्सिमेशन असंही म्हणू शकता. ठीक आहे, नाउ थर्ड इटरेशन मध्ये किंवा थर्ड अप्रॉक्सिमेशन मध्ये आपलं टार्गेट काय असणार आहे, काय मिळणार आहे आपल्याला, येस थर्ड अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यूज फॉर x1 x2 and x3 मिळतील. म्हणजेच टू फाइंड व्हॉट इज युअर टार्गेट, x1 raised to 3, x2 raised to 3 and x3 raised to 3. That is a third approximate values for the variables x1 x2 and x3. लक्षात आहे, getting this? ओके, ॲज युजुअल फक्त आपण आता काय करणार आहे, स्टेप नंबर 4 चा जो आउटपुट आहे म्हणजेच x1 x2 x3 च्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या व्हॅल्यूज आपण स्टेप नंबर 5 च्या इनपुटला देणार आहोत. दॅट इज टू फाइंड, थोडं फास्ट जातो पहा, टू फाइंड x1 raised to 3. एक्झाम्पल झाल्यानंतर आयडिया डिटेल समजेल. हे थेरॉटिकल सिम्बॉल्स आहेत, त्या थेरॉटिकल सिम्बॉल्सच्या ऐवजी काहीतरी न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज असतील एक्झाम्पल सोडवत असताना, त्याच्यामुळे एक्झाम्पल सोडवणं हे अतिशय सोपं आहे. त्यामुळे थेरॉटिकल कन्सेप्ट व्यवस्थित अंडरस्टँड करून घ्या. एकदा का थेरी समजली की एक्झाम्पल ॲट इज तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ठीक आहे, टू फाइंड x1 raised to 3. येस, x1 ची किंमत काढायची. कोणतं इक्वेशन डोळ्यासमोर ठेवणार, इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4 ची RHS, इक्वेशन नंबर 4 च्या RHS मध्ये जे अननोन्स आहेत, जे व्हेरिएबल्स आहेत त्यांची व्हॅल्यू पुट अप करा. दॅट इज टू फाइंड x1 raised to 3. पुट कोण कशा व्हॅल्यू टाकावे लागतील, येस करेक्ट, x2 ची व्हॅल्यू टाकावी लागेल. x2 इज इक्वल टू लेटेस्ट व्हॅल्यू अवेलेबल फॉर x2 इज नाउ येस x2 raised to 2 अँड अजून एक व्हेरिएबल आहे कोणतं, x3. दॅट इज इक्वल टू x3 च्या ऐवजी पुट अप करावा लागेल. लेटेस्ट व्हॅल्यू अवेलेबल फॉर x3 इज नाउ x3 raised to 2 इन इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4 मध्ये x2 च्या ऐवजी x2 raised to 2 टाका, x3 च्या ऐवजी x3 raised to 2 टाका. सिम्प्लिफाय करा, सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपल्याला x1 raised to 3 ची व्हॅल्यू मिळेल. सिमिलरली टू फाइंड x2 raised to 3 इटरेशन म्हणजे तेच कॅल्क्युलेशन्स पुन्हा इथं जे आपण कॅल्क्युलेशन्स केलेले आहेत किंवा इथं जे आपण स्टेप्स केलेले आहेत त्या स्टेप्स आपण पुढे करतोय. टू फाइंड x2 raised to 3 फक्त व्हॅल्यूज चेंज होतात. ओके, टू फाइंड x2 raised to 3 म्हणजेच थर्ड अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x2 काढत असताना इक्वेशन नंबर 5 डोळ्यासमोर ठेवा.
इक्वेशन नंबर 5 ची RHS त्यांच्यामधले व्हेरिएबल्स मी अंडरलाईन करतोय पहा ब्लॅक पेनने. कोणकोणते व्हेरिएबल्स आहेत? x1 आणि x3. या x1 आणि x3 च्या ऐवजी आपल्याला नवीन व्हॅल्यूज पुटअप कराव्या लागतील. टू फाइंड x2 raised to 3 पुट पुट x1 is equal to latest value available for x1 after the previous step is nothing but x1 raised to 2 and x3 equal to x3 raised to 2 in equation number 5. Okay, equation number 5 मध्ये पुटअप करा, सिम्प्लिफाय करा. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपल्याला x2 raised to 3 मिळेल. that is the third approximation for the value of x2 मिळेल. Similarly, to find x3 raised to 3, that is the third approximation for the value of x3. put x3 ची व्हॅल्यू काढताय. इक्वेशन नंबर कोणत्या डोळ्यासमोर? इक्वेशन नंबर 6 डोळ्यासमोर ठेवा. वर आहे पहा, स्क्रॉल करून तुम्ही वर पाहू शकता. इक्वेशन नंबर 6 आहे. इक्वेशन नंबर 6 ची RHS फोकस करा. इक्वेशन नंबर 6 च्या RHS मधले व्हेरिएबल्स कोण कोण? x1 आणि x2 यांच्या व्हॅल्यू पुटअप करा. पुट x1 is equal to x1 साठी अवेलेबल असणारी लेटेस्ट व्हॅल्यू आफ्टर प्रीवियस स्टेप इज नथिंग बट x1 raised to 2 अँड दुसरं व्हेरिएबल कोणतं आहे? x2 is equal to x2 च्या ऐवजी लेटेस्ट व्हॅल्यू टाका x2 raised to 2 इन इक्वेशन नंबर 6. ओके, इन इक्वेशन नंबर 6. इक्वेशन नंबर 6 च्या RHS मध्ये x1 आणि x2 च्या व्हॅल्यूज x1 raised to 2 आणि x2 raised to 2 पुटअप करा. सिम्प्लिफाय करा. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपल्याला x3 raised to 3 म्हणजे थर्ड अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x3 मिळेल. ओके, thus after the fifth step, that is after third approximation, we have तिसरं अप्रॉक्सिमेशन कॅरी आउट केल्यानंतर आपल्याला x1 x2 x3 च्या 3 नवीन व्हॅल्यू मिळाले असतील. त्या कोणत्या असतील? x1 साठी व्हॅल्यू असेल x1 raised to 3, comma the value for x2 is x2 raised to 3. Similarly, the value for x3 is equal to x3 raised to 3. लक्षात आहे? अशाच पद्धतीने आपण चौथं, पाचवं, 6वं, 7वं इटरेशन कॅरी आउट करत राहणार. लक्षात आहे? अशाच पद्धतीने आपण पुढचे इटरेशन्स कॅरी आउट करत जाणार. हे नंबर ऑफ इटरेशन्स आपण कुठपर्यंत घेणार, ही प्रोसेस आपण कुठपर्यंत कॅरी आउट करणार, चौथ्या अप्रॉक्सिमेशन, पाचव्या अप्रॉक्सिमेशन, 6व्या अप्रॉक्सिमेशन अँड सो ऑन, ही प्रोसेस आपण कंटिन्यू करणार. आता ही प्रोसेस कंटिन्यू कुठपर्यंत करायची, ब्रेक कुठं लावायचं, थांबायचं कुठं, त्यासाठी काय वी कंटिन्यू ब्रेक कुठं लावायचा, थांबायचं कुठं, यासाठी टेस्ट काय बघूयात. वी कंटिन्यू धिस प्रोसेस. लक्षात येतंय का? वी कंटिन्यू धिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग iterations until we get the values of 2 successive लगतच्या 2 successive approximations are same correct up to desired accuracy. ठीक आहे? म्हणजे ही जी काही इटरेशन्स घेण्याची प्रोसेस आहे ती कुठपर्यंत थांबणार आहे, कुठपर्यंत आपण कंटिन्यू करणार आहे, कुठपर्यंत we continue this process of taking iterations of approximations until we get the values of 2 successive approximations are same correct up to desired accuracy. So पर्यंत दोन लगतच्या इटरेशन्सच्या व्हॅल्यू करेक्ट अप टू डिझायर्ड accuracy सेम येत नाहीत तोपर्यंत ही प्रोसेस आपण कंटिन्यू करणार. ओके, म्हणजे हे एक्झाम्पल घेतल्यानंतर डिटेल समजेल. फॉर एक्झाम्पल सपोज इथं समजा आपल्याला एखादा सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन सोडवायचे आहे आणि आपल्याला त्याचं उत्तर समजा करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. ओके, समजा आपल्याला ॲक्युरसी ही 4 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत पाहिजे. करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. एखादी सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन आपल्याला सोडवायची आहे आणि त्याचा आन्सर आपल्याला कुठपर्यंत काढायचा आहे, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. आपल्याला माहिती आहे डेसिमल प्लेसेस आपण कॅल्क्युलेटरला फिक्स करत असतो. म्हणजे एखाद्याचा आन्सर म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सपोज 1/3 इज इक्वल टू उत्तर किती येत आहे 0.33333 हे अमर्याद इकडे वाढत जाणार आहे. ते सगळ्या व्हॅल्यूज घेऊन कॅल्क्युलेशन करणं शक्य नाहीये. त्यासाठी आपण काय करतोय तर ठराविक व्हॅल्यू म्हणजे 3 डेसिमल किंवा 4 डेसिमल पर्यंत आपण व्हॅल्यूज कन्सिडर करतोय. त्याच पद्धतीने आपल्याला
इटरेटिव्ह मेथडने जे काही सोल्युशन काढायचं असतं ते किती ॲक्युरसी पर्यंत काढायचं असतं ते दिलेलं असतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सपोज आपल्याला एखादी सिस्टीम ऑफ लिनियर इक्वेशन सोडवायची आणि त्याचं करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत आन्सर काढायचं आहे. असं जर काढायचं असेल तर आपण थांबणार कुठं? समजा आपण इटरेशन्स घेत राहिलोय, समजा x1 रेस टू 3 ची काहीतरी व्हॅल्यू आली आहे 4.5678. सिमिलरली x2 रेस टू 3 ची व्हॅल्यू काहीतरी आली आहे, काहीतरी व्हॅल्यू असेल, काही असेल 1.2003 असेल. सिमिलरली x3 रेस टू 3 ची व्हॅल्यू आली आहे, आपण काढली काहीतरी 5.0092 वगैरे. ओके, आपल्याला उत्तर काढायचं आहे 4 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत करेक्ट. ओके, थर्ड ॲप्रॉक्सिमेशन आलेलं आहे x1 रेस टू 3, x2 रेस टू 3 आणि x3 रेस टू 3. सिमिलरली पुढे गेलो, पुढचं इक्वेशन काढलं, पुढचं इक्वेशन काढल्यानंतर आपल्याला व्हॅल्यू आली x1 रेस टू 4 इज इक्वल टू व्हॅल्यू काहीतरी आली सपोज 4.5698. सिमिलरली x2 ची काहीतरी व्हॅल्यू आली x2 raised to 4, that is the fourth approximation for the value of x2 is equal to 1.2008 किंवा 2008 असं काहीतरी आलं. अँड सिमिलरली x3 raised to 4 म्हणजे फोर्थ approximation for the value of x3 is equal to काहीतरी आलं 5.0049. ओके, उत्तर आपल्याला 4 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत करेक्ट काढायचं. म्हणजे काय करायचं, जोपर्यंत दोन लगतची अप्रॉक्सिमेशन 4 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत सेम येत नाहीयेत तोपर्यंत ही प्रोसेस कंटिन्यू करायची. लक्षात आहे. आता x1 रेस टू 3 आहे 4.5678, x1 रेस टू 4 आहे 4.5698. म्हणजे दशांश चिन्हाच्या नंतरची 4 डेसिमल मॅच होतात का बघायचं. होतात का? इथे आहे 5678 आणि इथे आहे 5698. 4 डेसिमल प्लेसेस मॅच झाले आहेत का? झालेले नाही. सिमिलरली x2 ची किंमत बघा 1.2003, दशांश चिन्हानंतरची 4 घरं आपण बघणार. इथे आहे 1.2008. 4 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत मॅच झाला आहे का? नाही. सिमिलरली x3 बघा 0092, 0049. उत्तर आपल्याला 4 डेसिमल पर्यंत करेक्ट काढायचं आहे. दोन लगतचे अप्रॉक्सिमेशन 4 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत करेक्ट आलेली आहेत का? डेफिनेटली नाही. म्हणून आपण इथं थांबणार नाही, इथं आपण पुढे जाणार आहे. जर आपल्याला 2 डेसिमल प्लेसेस पर्यंतच आन्सर करेक्ट विचारलेला असेल तर आपण काय बघणार, दशांश चिन्हानंतरची 2 घरं 56 56 मॅच झाली, 20 20 मॅच झाली, 00 00 मॅच झाली. 2 डेसिमल पर्यंत आपल्याला जर उत्तर काढायला सांगितलं असतं तर हे दोन लगतचे अप्रॉक्सिमेशन म्हणजे तिसरं आणि चौथं लगतचे अप्रॉक्सिमेशन 2 डेसिमल पर्यंत करेक्ट आहे, मॅच झालं, म्हणून आपण इथं थांबलो असतो. पण आपल्याला ॲक्युरसी कुठपर्यंत पाहिजे? 4 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत. म्हणजे 2 लगतचे अप्रॉक्सिमेशन अजून 4 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत सेम आलेली नाहीयेत, म्हणून आपण पुढे जाणार. 5वं इटरेशन घेणार. 5व्या इटरेशन नंतर समजा व्हॅल्यूज अशा काहीतरी आल्या x1 रेस टू 5, दॅट इज फिफ्थ अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x1 इज इक्वल टू काहीतरी आलं 4.5698. सिमिलरली x2 रेस टू 5 इज इक्वल टू कॅल्क्युलेशन केलं, व्हॅल्यू काहीतरी आली सपोज 1.2008 असेल. सिमिलरली x3 रेस टू 5, that is the fifth approximation for the value of x3 is equal to व्हॅल्यू काहीतरी आली 5.0049. आणि आपलं उत्तर कुठपर्यंत काढायचं आहे? 4 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत. लक्षात येत आहे. आता हे दोन लगतचे अप्रॉक्सिमेशन बघा बरं, x1 रेस टू 4 आणि x1 रेस टू 5. व्हॉट इज द ऑब्झर्वेशन? आपला फोकस कुठं असला पाहिजे? दशांश चिन्हानंतरची 4 घरं. इथे 5698 आहे, इथे सुद्धा 5698 आहे, म्हणजे 4 डेसिमल मॅच झाली. x2 रेस टू 4 आहे 1.2008, x2 रेस टू 5 आहे 1.2008, म्हणजे 4 डेसिमल प्लेसेस मॅच झाली. Similarly, if we observe the value of x3 raised to 4 is a 5.0049. Similarly, the value of x3 raised to 5 is also 5.0049. म्हणजे चौथ्या आणि पाचव्या अप्रॉक्सिमेशनच्या व्हॅल्यूज करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत सेम आल्या, म्हणून इथं आपण थांबणार आहोत. म्हणून इथं आपण काय म्हणणार, therefore the required solution for the given system of linear equation correct up to 4 decimal places is x1 is equal to 4.5698, x2 is equal to 1.2008 and x3 is equal to 5.0049. इथे आपण थांबणार आहोत. लक्षात येतंय. म्हणजे प्रोसेस इटरेशनची कंटिन्यू कुठपर्यंत करणार आहे, अमर्याद वाढत जाणार आहे, भरपूर स्टेप्स कॅरी आउट करावे लागणार. ब्रेक कुठं लावायचा, थांबायचा कुठं, जोपर्यंत दोन लगतच्या अप्रॉक्सिमेशनच्या व्हॅल्यूज
या करेक्ट अप टू डिझायर्ड ॲक्युरसी सेम येत नाहीत तोपर्यंत ही प्रोसेस कंटिन्यू करणार आहोत. ज्या वेळेस दोन लगतच्या अफर्मेशनच्या व्हॅल्यू सेम येतील तेव्हा आपण थांबणार आहोत. ते म्हणजेच आपलं अप्रॉक्सिमेट solution to the system of linear equations असेल. Getting this? Okay. Now this is the required Jacobi's method to solve the given system of linear equation. लक्षात येतंय? आता इथं आपण थेरॉटिकल सिम्बॉल्स पाहिलेले आहेत त्याच्यामुळे थोडीशी प्रोसेस लेंथी वाटते, पण जेव्हा आपण ऍक्च्युअल एक्झाम्पल सोडवणार आहोत तेव्हा या सिम्बॉल्सच्या ऐवजी काही ना काहीतरी डिजिट्स, काही ना काहीतरी आकडे असणार आहेत आणि आकड्यांचं कॅल्क्युलेशन बाय युझिंग कॅल्क्युलेटर आपल्याला करायचं आहे. ते फटाफट फास्ट होऊन जाईल. ठीक आहे. पहिल्यांदा जसं मी सांगितलं, पहिल्या इक्वेशननुसार पहिल्याची किंमत, पहिल्या व्हेरिएबलची किंमत, दुसऱ्या इक्वेशननुसार दुसऱ्याची किंमत आणि तिसऱ्या इक्वेशननुसार तिसऱ्या व्हेरिएबलची किंमत काढायची आहे. जेव्हा आपण पहिल्यानुसार पहिल्याची, दुसऱ्यानुसार दुसऱ्याची आणि तिसऱ्यानुसार तिसऱ्याची असं म्हणतो तेव्हा पहिलं इक्वेशन कोणतं घ्यायचं, दुसरं इक्वेशन कोणतं घ्यायचं आणि तिसरं इक्वेशन कोणतं घ्यायचं या इक्वेशनच्या क्रमाला महत्व आहे. ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर ही ऑर्डर कशी ठरवायची त्यासाठी आपण एक स्ट्रॅटेजी यूज करणार आहे. ती स्ट्रॅटेजी म्हणजेच पायवोटिंग स्ट्रॅटेजी असेल. दॅट पायवोटिंग स्ट्रॅटेजी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲज पर ॲक्युरसी इज कन्सर्न. जर आपल्याला दिलेल्या सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशनचं सोल्युशन नंबर ऑफ स्टेप्स कमी नंबर ऑफ स्टेप्समध्ये जर काढायचं असेल तर पायवोटिंग स्ट्रॅटेजी पहिल्यांदा आपण सॅटिस्फाय होते का नाही बघणार आहोत. ती पायवोटिंग स्ट्रॅटेजी काय आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहूयात. ओके. थस इन दिस लेक्चर वी सीन दी concept what we mean by indirect method, iterative method. Similarly, we seen one important method, that is a Jacobi's method, Jacobi's iterative method to solve the given system of linear equations. Okay, let's stop here.